सज्जनों मित्रों भैनों ते भराओ सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। पंजाब रंग विच ताहिर गोरा तुहानूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदा है। अज पंजाब रंग दे विच असीं एक ऐसा रंग तुहाडे सामने लिया रहे हैं जिहड़ा पंजाबियों का खास तौर पर मसला भी है और उन्हां दी शनाख्त भी और उन्होंने असीं किस तरह हल करना है इहदे उत्ते असीं गलबात तुहाडे नाल सांझी करांगे। मेरे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने बड़ी ही महान हस्ती डॉक्टर हरप्रीत बजाज साहब। डॉक्टर साहब वेलकम जी। थैंक यू जी। एंड तुहानूं पहला तो बहुत बहुत मुबारक है, तुहाडा टैलीविजन जिहड़ा हैगा इन्ना वधिया मीडिया काम कर रहा है, सो बहुत बहुत मुबारक होए तुहानूं। एंड थैंक यू तुहाडा मैनूं इस तुहाडे इवेंट विच तुहाडे टैलीविजन शो विच इनवाइट करन वास्ते। वेलकम। तुहाडी वधाइयां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो गल ही कि साडा मीडिया का काम हैगा असीं अवेयरनैस क्रिएट करिए और तुसीं प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जिहड़ा काम कर रहे, जिवें हुणे दर्शकां नूं दस रहा सी कि पंजाबियों की एक शनाख्त बनी हुई है खाना पीना और पंजाबी खान पीन मेरी तरह बड़े शेर ने और लेकिन तुसी चूँकि एक बड़े पक्के डॉक्टर जो तुसी अपने कंट्रोल रखा हुआ है, तुसी उस कंट्रोल नूं एक मूवमेंट के तौर के उत्ते अपनी ऑर्गेनाइजेशन नो डायबिटीज़ स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन के राही तुसी पंजाबियों नूं कहना चाहते जे कि डायबिटीज़ साडी साउथ एशियन कम्यूनिटी जो पर्टिकुलर पंजाबियों दे विच बहुत है, उन्होंने असी रोकीए। तुसी थर्ड जिहड़ा एनुअल इवेंट कर रहे जे इस महीने दे 21 मई नूं कैनेडा कन्वेंशन सेंटर दे विच उनदा असीं पता और तुहाडे कोल तफसीलात भी लवांगे, लेकिन मैं जानना चाहना कि तुहानूं ये ख्याल क्यों आया कि ये क्यों ज़रूरी है स्टॉप डायबिटीज़ का जिहड़ा पूरा प्रोसेस है। जी बिल्कुल। पहली गल तुसी भी डॉक्टर हैगे हो एंड पक्के डॉक्टर हैगे हो, सो आई एम श्योर तुसी भी अपनी हैल्थ का ध्यान रखते हैगे। तुसी एवें कहते हैगे भी मैं जो ध्यान नहीं रखता, बट आई एम श्योर तुसी रखते हैगे तो जरूरी भी है ना। सेहत है अपनी, जे सेहत हैगी है तो फिर जान है जहान है ना, कहावत हैगी है बिल्कुल। तो इस लिए असी स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन जी एक चैरिटेबल फाउंडेशन स्टार्ट की सी 3 साल हो गए ने कि अपनी कम्यूनिटी विच अपने पंजाबियों में खास कर डायबिटीज़ यानी कि शुगर रोग जिहड़ा है सब तो ज़्यादा वध है। पूरी आप ओंटारियो का मैप देखिए, सब तो गूढ़ा रंग जे डायबिटीज़ का मैप बनाइए, सब तो गूढ़ा रंग जिहड़ा है ब्रैम्पटन तो मिसिसागा विच है। तो एक तरह नाल धब्बा लग्या होया अपनी कम्यूनिटी नूं कि इत्थे सब तो ज़्यादा डायबिटीज़ हुंदी है, सब तो ज़्यादा हार्ट अटैक हुंदा है। मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर है, डायबिटीज़ का स्पैशलिस्ट है, उहदे मैं इलाज करता है, जिहड़ी क्लिनिक जिहड़े पेशेंट आते हैं उन्हां दा इलाज करता है। पर मैनूं लगता है कि अपनी कम्यूनिटी दे वास्ते कम्यूनिटी लई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है, इस करके जिहड़ी डायबिटीज़ प्रिवेंशन की असीं गल करते हैं कि अपनी कम्यूनिटी विच डायबिटीज़ नूं असीं घटा सकीए ताकि डायबिटीज़ दी पेशेंट होर ना बनन, डायबिटीज़ दी पेशेंट नूं होर डॉक्टरां कोल जाण दी जरूरत ना पवे, होर दवाइयां लैण दी जरूरत ना पवे। यह जिहड़ा धब्बा लग्या होया नंबर 1 जिहड़ा लग्या होया पील रीजन विच, इहनूं असीं हटा देना चाहते हैं। इसलिए स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन असीं कायम कीती है। इहदा विजन जिहड़ा हैगा कि 2020 तक 2020 सन जिहड़ा कि 4 साल रह गए ने हुण, उदों तक असी जिहड़ा नंबर 1 हैगा यह हटा देना पील रीजन तो नंबर 1 तो नंबर 2 कर देना एटलीस्ट। फिर उस तो बाद स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन की जरूरत नहीं पेगी तो असी डिजोल्व कर देंगे, सगों स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन का जिहड़ा काम है बिल्कुल खत्म कर देंगे उस तो बाद। तो ये तुहाडा साथ मीडिया का बिल्कुल जरूरी है। तो वो नाल असी कम्यूनिटी इवेंट्स करते हैं, जगह जगह जाके कम्यूनिटी इवेंट्स करते हैं, जिहदे गुरुद्वारियां करते हैं, मस्जिदां करते हैं, मंदिरां करते हैं, चर्चिज़ करते हैं, होर ट्रक ड्राइवर वीरां वास्ते आपां अलग इवेंट करते हैं। अज मैं उत्थों ही आ रहा है, एक ट्रक ड्राइविंग फर्म में जाके इवेंट किया है, जिहदे असी सिर्फ एक चीज़ दसदे हैं कि अपना मोटापा किस तरह घटा सकते हैं, कि खाने किवें चेंज कर सकते हैं, किवें एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस कारण असी लोगों नूं जा के समझा रहे हैं ताकि 2020 तक यह जी डायबिटीज़ सब तो ज़्यादा पील रीजन हैगी इनू हटा सकीए। तो ये जरिए ही असी हुण तीसरा इवेंट सालाना इवेंट करन जा रहे हैं जो कि 21 मई नूं हैगा। 21 मई शनिवार सैटरडे है, छुट्टी वाला दिन है, विक्टोरिया डे वीकेंड है। तो मैं तुहानूं भी दावत देवांगा तो तुहाडे सारे जिहड़े व्यूअर्स है ने उन्हां नूं भी दावत देवांगा कि तुसीं जरूर इस इवेंट विच शामिल होवो। यह इवेंट जिहड़ा है बिल्कुल चैरिटेबल इवेंट है, ये कोई फंड रेजिंग भी नहीं हैगी, एवें नहीं कि असीं डोनेशन मंगांगे तुहाडे तो। इस इवेंट विच
ਆਪਾਂ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਕਰੇਟਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਸਰਤ, ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਪ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ पंजाब रंग विच टैग टीवी के स्टूडियो अंदर। स्टॉप डायबिटीज फाउंडेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं 3rd एनुअल हेल्थ इवेंट, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सबसे अहम एक्टिविटी फौजा सिंह से मुलाकात। मेरा नाम फौजा सिंह है। मैं 104 साल की उम्र हो गई यार। मैं अपनी खुशी से भागदा, मैनूं कोई रुकावटां दा, कोई पैसों का, कोई किराए का कोई महसूस नहीं होता। डायबिटीज़ एंड फास्टिंग, बहुत सारे सवालात उन लोगों के लिए जो रोज़ा रखते हैं ड्यूरिंग रमज़ान या उसके अलावा फास्ट रखते हैं। Together we can stop diabetes. जिंदगी में कुछ मीठा तो चाहिए, मगर ये बात भी सच है कि शक्कर का इस्तेमाल डायबिटीज और मोटापे के अलावा बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भी बड़े नुकसानात हैं। इसीलिए दुनिया भर के करोड़ों लोग अब कुदरती अज्जा से बना हुआ स्टीविया ही इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीनिश स्टीविया का जायका और अज्जा मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स में बेहतरीन है। सेहतमंद जिंदगी गुजारिए ग्रीनिश स्टीविया की कुदरती मिठास के साथ। मजीद मालूमात के लिए किसी भी करीबी फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर या हमारी वेबसाइट www.greenish.com से रिजू करें। वेलकम बैक दर्शकों, मैं हुणे ब्रेक तो पहले तुहानू पोस्टर दिखा रहा सी स्टॉप डायबिटीज़ फाउंडेशन के इस इवेंट के बारे, जिहदे बारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि 21 मई नूं यह हो रहा है। और इन्हां दियां बहुत सारियां गल्लां ने जिन्हां चों बड़ियां इंपॉर्टेंट दो ने। वो एक तो है कि 2020 तक इन्हां दी इच्छा हैगी है कि किसी तरीके नाल इन्हां दी मुहिम इन्नी कामयाब हो जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भी इन्हां नूं लोड़ ना रहे। मैं अगरचे बेनती इन्हां नूं करांगा कि इनका काम जारी रखन, क्योंकि भावें दूजे नंबर ते तीजे नंबर ते चली जाए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम साडी कम्यूनिटी च, पर असी इनू कंबैट करते रहिए, कन्फ्रंट करते रहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ फ़ोन करना चाहन तो फ़ोन नंबर मैं दस दिंदा हैगा, वो हैगा जी 6479867867।
ਸੋ 7867 ਜੋ ਸਟਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ STOP। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 6479867867 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ 79 ਬ੍ਰੈਮ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, 410 ਤੇ ਸਟੀਲਸ, 410 ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਪ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਥ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥੀ ਲੰਚ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਸਨੈਕਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਪ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰੇਗਾ, ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਵਹਿਮ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਸਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3 ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਐਫਰਟਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਨ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਲਥੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਪ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਵੈਂਟ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। स्टॉप डायबिटीज फाउंडेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं 3rd एनुअल हेल्थ इवेंट। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सबसे अहम एक्टिविटी फौजा सिंह से मुलाकात। मेरा नाम फौजा सिंह है। मैं 104 साल की उम्र हो गई यार। मैं अपनी खुशी से भागना, मैंने कोई रुकावटों का, कोई पैसों का, कोई किराए का कोई महसूस नहीं होता। डायबिटीज़ एंड फास्टिंग, बहुत सारे सवालात उन लोगों के लिए जो रोज़ा रखते हैं ड्यूरिंग रमज़ान या उसके अलावा फास्ट रखते हैं। Together we can stop diabetes. There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमारी ग़िज़ा हमें वो तमाम विटामिन्स उस मिक़दार में फ़राहम नहीं कर सकती जो हमें सेहतमंद रहने के लिए दरकार होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमें विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के बाकायदा इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ के तैयार करदा विटामिन्स और सप्लीमेंट्स 100% वेजिटेरियन होने के साथ साथ हलाल और कोशर सर्टिफाइड भी हैं और हेल्थ कनाडा से अप्रूव भी। आप अपनी तमाम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की जरूरियात के लिए ग्रीनिश पर एतबार कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com से रुजू करें। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਇਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਠੁਕਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। और मैंने डॉक्टर साहब ने किया कि मैं बीइंग अ डॉक्टर इन समझना गा ठीक है मेरा वज़न वध गया। किसी ने पूछा एक मोटे डॉक्टर नूं कि मैनू खंड खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, वो कहने लगा बई मैं आप तो खंड खाना है पर एज अ डॉक्टर मैं तुहानूं कहांगा ना खाया कर। डॉक्टर साहब एक गल मैं इस वजह नाल कीती है कि साडी जिहड़ी प्रैक्टिकल लाइफ होंदी है और जिहड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ होंदियां ने और जिहड़ी असल रियलिटी होंदी है वो डिफरेंट होती है समटाइम। और असी बाज़ आप उस तरह अमल नहीं कर रहे होंगे, तुसी तो कर रहे जे, तुहाडी तो सेहत सानूं दसदी, तुसी तो बहुत फिट जे और चीज़ों काबू च रखा होया। लेकिन इहदे उत्ते अमल असी किंज करिए कि असी किवें अपने जिहड़े डायबिटीज़ नूं कंट्रोल करन दे, जिहड़े उन्होंने हो जाण तो पहले या उन्होंने उनदे जिहड़े क्रॉनिक बनन तो पहले असी किवें रोकीए उन्होंने। जी बिल्कुल। सो एक मैं वहम की गल करांगा कि मिठे नाल डायबिटीज़ नहीं हुंदी, खंड खाण नाल डायबिटीज़ नहीं हुंदी हैगी। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ
ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੀਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਮਠਾਈਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਅਰ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਹੋਲ ਵੀਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਗਲ 300 ਤੋਂ 400 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਚ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਇੰਚ ਜੇ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 36 ਇੰਚ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 36 ਇੰਚ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਟ, ਅਤੇ 32 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 50% ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 50%। ਸੋ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਗਰਥ ਹੈਗਾ, ਪੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਬੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 15 to 20 ਮਿੰਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇਗੀ, ਫੀਲ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਥਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਨਾ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਚੱਲੇ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 2020 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਹ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ 8:30-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਪਸ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬੀਨਾ ਪਰੀਮੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਬਰ ਖਾਲਿਦ, ਤੇ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਫਤ ਅਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਫਤਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਫਤਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ, ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ, ਅਗਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ फ़ोਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर कहना चाहवागा कि तुसी प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदार, फैमिली सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ इवेंट ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ फैमिली इवेंट हैगा, ਹੈਲਥ एजुकेशन इवेंट हैगा जो कि बिल्कुल फ्री हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 21 ਮਈ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, 9 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥੀ ਲੰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ 79 ਬ੍ਰੈਮ ਸਟੀਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ 410 ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6479867867। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.stopdiabetesfoundation.com। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਟੋਪ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.